भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य बालसुब्रह्मण्य शर्मणः मृगशिरो नक्षत्रे मृत्युनराशौ जातायाः ललिता नाम्याः आत्रेय गोत्रोद्भवस्य हस्ता नक्षत्रे कन्या राशौ जातस्य वीरराघव शर्मणः मूलनक्षत्रराशौ जाताय मंगलमान्याः मृत्युनराशौ जातस्य आनंदात्रेय शर्मणः विशाख नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः वंदना नाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य मृगशिरो नक्षत्रे ऋषभराशौ जातस्य शिवराम शर्मणः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातायाः वरलक्ष्मी नाम्याः सहकुटुम्बानां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेम आरोग्य सिद्ध्यर्थं भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य सदभिषक नक्षत्रे कुंभराशौ जातस्य चंद्रशेखर शर्मणः सदभिषक नक्षत्रे कुंभराशौ जातायाः विजयलक्ष्मी नाम्याः श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातस्य ईश्वर नीलकंठ शर्मणः चित्रा नक्षत्रे कन्या राशौ जातायाः मालती नाम्याः पुष्या नक्षत्रे कर्कटक राशौ जातस्य कार्तिक शर्मणः विशाखा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातायाः वर्षा जननी नाम्याः सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेम आरोग्य सिद्ध्यर्थं ओम हर हर नमः पार्वती पतये तेन्नारुடைய शिवने पोट्री श्री सिद्धि विनायक मूर्ति की आदि गुरुनाथ स्वामी की श्री दत्तात्रेय भगवान की सद्गुरुनाथ महाराज की இந்த விசேஷமான சாத்துர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதலின் வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீ குரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குருகாணிக்கையை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஆர் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ ரவிசாம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ சங்கர சிவராமகிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வீரராகவன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ ஸ்கந்தரமண சூரிய நாராயணன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ விஜயகாந்த் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ சிவராமன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர். ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜை நமஹ. ஓம் மாதா பித்ருभ्यां நமோ நமஹ. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சமஸ்த த்ரைத்ரிம்சத்கோடி தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் கங்காதி நத நதி தீர்த்தக்ஷேத்திர தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் ஆதித்யாதி நவகிரக தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் வாஸ்து புருஷாய நமோ நமஹ. ஓம் கிரகதேவ்யை நமோ நமஹ. ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமஹ. ஓம் ஸ்தாவர ஜங்கமேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமஹ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோப்ராஹ்மணஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं वसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. प्राणानायम्य ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन्नुत्तमाने वाहारिके प्रभवातीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये इदानीं मङ्गलकर श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिंहमासे कृष्णपक्षे तृतीयायां पुरी चतुर्थ्यां शुभतिथौ गुरुवासरयुक्तायाम् उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकरणे यमङ्कुरां विशेषेण विशिष्टायामस्यां वर्तमानायां तृतीयायां परिचतुर्थ्यां शुभतिथोस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकादिसपरिवारसिगिरस्य आदिगुरु श्री प्रज्ञादक्षिणामूर्ति अनुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणाम् अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत परमहंस परिव्राजक योगिवर्य श्री सद्गुरूणां प्रसाद सिद्ध्यर्थं सिद्धिद्वारा स्वामिभिः संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्ण आनंद सिद्ध्यर्थम् अस्मिन्
आश्रमे विद्यमानानाम् अन्तेवासीनां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थिनाम् अध्यापकानाम् आश्रम कार्यालयनिर्वाहकानाम् आश्रमे विद्यमानानां कैङ्कर्यपराणां वेदान्तशास्त्रप्रचारधर्मस्थापनस्य दक्षिणामूर्तिसेवासमितेश्च धर्मशीशाश्वत क्षेमनिधिदानशीलानां च आदिगुरुसेवानिधिदानशीलानां च श्रीगुरुसेवानिधिदानशीलानां च श्रीदत्तात्रेयपादुकापूजामुद्दिश्य धनोपकारीणां कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशुजातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः नैद्रिवकाश्यपगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशुजातस्य वैदिशिरशर्मणः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः गीताञ्जलिनाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशौ जातायाः मीरानाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्याराशुजातस्य वैद्यनाथशर्मणः उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः दीपाञ्जलिनाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशुजातस्य शिवसहशर्मणः वल्लट्टिगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशुजातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे ऋषभराशौ जातायाः कलानाम्याः रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातायाः शान्तिनीनाम्याः जन्मगोत्रोद्भवस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य रविसाम्नामधेयस्य सह कुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य विशाखानक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य बालसुब्रह्मण्यशर्मणः ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः सीतालक्ष्मीनाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः पार्वतीनाम्याः पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः पार्वतीनाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य वेङ्कटकृष्णशर्मणः कौशिकगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य विजयकान्तशर्मणः अतिधीरगोत्रोद्भवस्य चित्रानक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य स्कन्दरमण सूर्यनारायणशर्मणः सविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः मीनाक्षी सूर्यनारायणाम्याः स्वातिनक्षत्रे तुलाराशौ जातायाः सूर्यनारायणानाम्याः आभाभरणीनक्षत्रे मेषराशौ जातायाः सङ्गीतारमणानाम्याः स्वातिनक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य विभारमण नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य श्रीकान्तेश्वर शर्मणः कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य गोपालकृष्णशर्मणः आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य सिद्धार्थकौण्डिन्यशर्मणः जन्मनक्षत्रे मेषराशौ जातायाः अर्षीनाम्याः रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातस्य शङ्कर शिवरामकृष्णनामधेयस्य सविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः लतानाम्याः स्वातिनक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य शङ्करसुब्रह्मण्यनामधेयस्य विशाखानक्षत्रे तुलाराशौ जातायाः पद्मानाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य बालसुब्रह्मण्य नामधेयस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य रोहिणीनक्षत्रे ऋषभराशौ जातस्य बालसुब्रह्मण्यशर्मणः मृगशिरोनक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः ललितानाम्याः आत्रेयगोत्रोद्भवस्य हस्तानक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य वीरराघवशर्मणः वातलगोत्रोद्भवस्य मृगशिरोनक्षत्रे ऋषभराशौ जातस्य शिवरामशर्मणः स्वातिनक्षत्रे तुलाराशौ जातायाः वरलक्ष्मीनाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य वेङ्कटाचलनामधेयस्य शोभनानाम्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य शतभिषनक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः शतभिषनक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः विजयलक्ष्मीनाम्याः श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य ईश्वर नीलकण्ठशर्मणः चित्रानक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः मालतीनाम्याः पुष्यानक्षत्रे कर्कटकराशौ जातस्य कार्तिकशर्मणः विशाखानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः वर्षाजननीनाम्याः सर्वेषां बालकबालिकानां पदे पदे श्रवणमनन पूर्णाभ्यास सकलविधशास्त्रविद्याप्राप्त्यर्थं तरुणतरुणीभूतानाम् उचित उन्नत उद्योगानन्तरमनोलयानुगत परस्पर अनुराग वरवधूनां मातापितृगुरुदेवतानुग्रहेण उद्वाह विवाहप्राप्त्यर्थं दम्पतीनां कुलाचार गृहाचार श्रद्धाभक्तिपूर्वक महामन्त्र जप ध्यान सुराराधनेन पञ्चायतन पूजन स्तोत्रार्चन पारायणादि मनोभीष्टफलप्राप्त्यर्थं कलशपूजा कलशमन्तपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओं गङ्गाजी नमः ओं यमुनाजी नमः गोदावरी नमः सरस्वती नमः नर्मदायै नमः सिन्धवे नमः कावेरी नमः सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रशमाश्रिताः मूले तत्तस्तुतो ब्रह्मा मध्ये मातुगुणा स्मृताः कुक्षौदसागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदोऽपि सर्वणाङ्गेसिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तुषि दत्तात्रेयपादुकापूजातुं दुर्दिक्षेकारकाः गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सर्वमहेन्द्रतया जन्मन्वती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गण्डकी पूर्णापूर्णजले समुद्रसिगिता कुर्वन्तु वो मङ्गलं शङ्खपूजा ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य विघ्नेश्वरपूजा ओं गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद
आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतिम् आवाहयामि श्रीमहागणपते नमः रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि दिव्यगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि महागणपते नमः अक्षतान् समर्पयामि महागणपते नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकन्नकाय नमः ओम लम्बोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमो नमः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि जय दिगंबर महास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुबृहद्देः परिधत्स्वगुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजदैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् श्रीगुरो त्रिगुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः पवीतं समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्मोत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं द्रां ओं दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः दिगंबराय नमः तत्त्वमस्यादिलक्ष्याय नमः दत्तराजजगद्गुरवे नमः मदकण्ठपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः नामपूजां समर्पयामि ह्रीङ्कार्यापादसम्पूज्यं हृदयानन्ददायकम् ओङ्कारानन्दपादाब्जं नमामि चित्तशुद्धये ओम अकार उकार मकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ओम अग्निविश्वविद्यालय संस्थापकाय नमः ओम श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरशतनाम पूजां समर्पयामः ओम परात् परतरं चैव यत्परात् चैव यत्परं यत्परात् परतो ज्ञेयं तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु त्रिवर्णनिर्मितमत्तिकर्पूरघनसंयुतम् आराधिकं प्रकुर्वेहं विधिविष्णुस्वरूपं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः दत्तात्रेयाय विद्महे दिगंबराय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् दत्तात्रेय स्वामिने नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः दिव्यमंगल नीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीं समर्पयामि बृहत्सामक्षतपद्वृद्धवर्टीं दृष्टभोजशुभिदमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वारेण सकरेण रक्षां धारयामि नमस्कारः ओं जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकं सर्वपापं शमय्यादि दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेय प्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् ओम क्षीराक्षदैः पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्री दत्तात्रेयः प्रीयतां श्री सद्गुरुः प्रीयताम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे குருபரம்பராம். கல்லேனும் ஐய ஒரு காலத்தில் உருகும் என் கல் நெஞ்சம் உருகவில்லையே, கருணை கிணங்காத வன்மையை கற்பிக்க நான்முகன் ஒரு கடவுளோ, இப்படி சொல்லி நேற்றைய பாடலில் பார்த்தோம். என் கல் நெஞ்சம் உருகவே இல்லை, கருணையே இல்லை, இப்படி ஒரு ஜென்மாவை படைக்கிறதுக்கு நான்முகன் ஒரு கடவுளான்னு கேட்டார்.
ஆனால் இன்றைய பாடலில் நம்ம பார்க்க போகிற பாடல் ஒரு கருத்து சொல்கிறார். எனக்கு உன்னை பற்றி ஒன்றையும் தெரியாது, பக்தின்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, புரியாது. ஆனாலும் எப்படியோ என் மனதில் அப்படி ஒரு பக்தி என்ற உணர்வுக்கு என்னை ஆட்பட செய்து விட்டாய். ஆனாலும் செய்த பிறகு நீ ஒரு முறையாவது எனக்கு நீ காட்சி கொடுத்துருக்கியான்னு கேட்குறார். என் மனசில் நீ எனக்கு தோன்றி தெரிந்திருக்கின்றாயா, தெரியலேன்னு சொல்கிறார். அன்பின் வழி அறியாத என்னை தொடர்ந்து என்னை அறியாத பக்குவத்தே ஆசை பெருக்கை பெருக்கி கொடுத்து நான் அற்றேன் அளந்தேன் என்ன என் புலன் மயங்கவே பித்தேற்றி விட்டாய். அன்புன்னா என்ன தெரியாது, பக்தின்னா என்னன்னு தெரியாது, கடவுள்னா என்னன்னு தெரியாது. ஏதோ சாமி கும்பிடுறேன், ஏதோ போகிறேன், கடவுளோட தத்துவம் தெரிஞ்சு சாமி கும்பிடல. ஏதோ பகவான் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கார், கேட்டால் எல்லாம் கொடுப்பார், அவ்வளோதான் பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க, நானும் வணங்கிட்டு இருக்கேன். நிறைய பேர் தத்துவம் தெரிஞ்சு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், இல்லை இருந்தாலும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பெரியவங்களுடைய பழக்கத்தினால. தான் சொல்கிறேன், அன்பின் வழி அறியாத என்னை தொடர்ந்து, நான் அறியாமல் என்னை தொடர்ந்து வந்துட்டேன்னு சொல்கிறார். எனக்கு தெரியல, ஆனால் என்னை தொடர்ந்து என் புலன் மயங்கவே பித்தேற்றி விட்டாய். என்னுடைய பொறிப்புலன்கள்லாம் உன்னிடத்தில் ஒரு மயக்கத்தை அடைந்துள்ளது, உன்னிடத்தில் ஒரு ஈடுபாடு கொண்டுள்ளது. அது எப்படின்னா பித்தேற்றி விட்டாய் சொல்கிறார். பித்தம் பிடிச்சு போச்சு சொல்கிறார். பித்தா பிறை சூடி சொல்கிறார் இல்லையா சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இடத்துல. நான் என்னென்னு பாடுட்டேன்னா, நீ தானே என்ன பித்தன்னு சொன்னேன், நீ பித்தான்னு பாடுனார். பித்தா பிறை சூடி சொன்னார். ஆசை பெருக்கை பெருக்கி கொடுத்து நான் அற்றேன் அளந்தேன் என என் புலன் மயங்கவே பித்தேற்றி விட்டாய். ஆனாலும் இறங்கி ஒரு வழியாயினும் இன்ப வெள்ளமாக என்னை நீ கலந்ததுண்டோ சொல்கிறார். சரி, இப்படி தான் நீ பண்ணிட்ட, தொடர்ந்து என்ன வந்திருக்க, எனக்கு தெரியல, என்னன்னு புரியல, என் மனதில் ஒரு பக்தி என்ற உணர்வை உருவாக்கி விட்டாய். என்னை நீ கலந்திருக்கிறியா, என் மனதில் எனக்கு நீ காட்சி கொடுத்துருக்கிறியா, எனக்கு தெளிவு கொடுத்துருக்கிறியா, அது பண்ணலையேன்னு சொல்கிறார். இறங்கி ஒரு வழியாயினும் என் உளம் கலந்ததுண்டோ. தன் பருவ மலருக்கு மனம் உண்டு வண்டுண்டு. நன்கு மலர்ந்த மலருக்கு வாசனை இருக்கும், அந்த வாசனையை தேடி மகரந்தத்தை உண்பதற்காக வண்டு வரும், மற்ற பூச்சி வரும், தேனீயெல்லாம் வரும். ஆனால் தன்முகை தனக்கும் உண்டோ. மொட்டாக இருக்கும்பொழுது மலராத மலரில் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்கிறார். நான் எப்படி இருக்கேன், நான் மலர்ந்த மலராக இல்லை, நான் வெறும் மலராத மொட்டாக இருக்கிறேன்னா இன்னும் நான் அந்த வகையில் பக்குவப்படலை, பண்படலை, இன்னும் வளர்ச்சி அடையலைன்னு சொல்கிறார். என் பக்குவம் அப்படி தான் இருக்குது, என் பக்தியும் அப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்கிறார். தன்முகை தனக்கும் உண்டோ. தன்முகை சொன்னால் அந்த முட்டாக இருப்பது, அது இல்லைன்னு சொல்கிறார். தமியனேற்கு இவ்வண்ணம் திருவுளம் இறங்காத தன்மையால் எனக்கு இப்படி நீங்கள் திருவுளம் கனிந்து எனக்கு இறங்கி எனக்கு இந்த அருளை கொடுக்காத தன்மையால் தனி இருந்து, நான் தனியாக இருக்கேன். தனின்னா இந்த உலக மக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க, ஆனால் என் உள்ளம் மட்டும் ஏதோ ஒரு அன்பில் ஆட்கொள்ளப்பட்டு என்னன்னு புரியாத, இனம் புரியாத ஒரு உணர்வில் நீ எனக்கு அருளும் கொடுக்கல, அப்படி இருந்து தனியாக இருந்து துன்பம் முறுகிறேன்னு சொல்கிறார். மக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க, குடும்பம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது, ஆமாம் எல்லாம் இருக்காங்க, ஆனால் நான் தனியாக இருக்கேன்னு மாடு கண் இருந்தென்ன அப்படி சொல்கிறது போல் எல்லாம் இருக்குது, தனியாக இந்த உணர்வில் ஆட்பட்டு அவஸ்தைப்படுறேன்னு சொல்கிறார். வெளியே வர முடியலன்னு சொல்கிறார். தனி இருந்து துன்பமுறேன், அப்படி துன்பமுட்டா நண்பர், உன்னுடைய அன்பர்கள்லாம் எப்படி உன்னிடத்தில் அந்த சுகத்தை அனுபவிப்பார்கள், வருவார்கள், எனக்கு தெரியலன்னு சொல்கிறார். நீ கொடுத்துருக்க அந்த உணர்வில் ஆட்பட்டு இருக்க என்னை ஆட்கொண்டு எனக்கு ஒரு நன்மை செய்து உலக மக்களுக்கு தெரிந்தால் உன்னிடத்தில் வருவாங்க, அன்பு செய்வார்கள், பக்தி செலுத்துவார்கள், பிரயோஜனம் அடைவார்கள், ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கும். ஆனால் எனக்கு எதுவுமே செய்யாத இருக்கும் பொழுது நான் இப்படி வாடிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்து மற்றவங்க உன்னிடத்தில் எப்படி அன்பு செய்ய வருவாங்க, பக்தி செய்ய வருவாங்க. நம்ம சொல்லுவோம் சில நேரத்தில் சில கோயில்கள் திடீர்னு ஃபேமஸ் ஆகிடும். அது கொடுக்குறாரு, இது கொடுக்குறாரு சொன்னோடனே கொஞ்ச நாள் அந்த சாமிக்கு பவர் இல்லைன்னு விடுவாங்க. பவர் சாமிக்கு இல்லை, நமக்கு இல்லை, அவ்வளோதான். அந்த கோயில் இப்போ பவர் இல்லை, இந்த கோயில் தான் இப்போ பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் எப்பவும் பவரோடு தான் இருக்கிறார். நமக்கு தான் அப்படி இல்லை. நம்ம கேட்குறது நம்முடைய தகுதிக்கு மீறி கேட்டால், நம்ம பிராரப்தத்தில் இல்லாத கேட்டால் கொடுப்பாரான்னா கொடுக்க மாட்டார். அது நம்ம புரியணும், புரியறதில்லை. ஒரு ரூபாய் கற்பூரம் கொளுத்தி வச்சுட்டு 1 கோடி ரூபாய்க்கு இன்டர்ன் போட்டு வந்துடுறது. அந்த 1 கோடி ரூபாய் வந்துடுது வச்சுக்கலாம், என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ வெளியே போகும்போது ஒரு பெரிய ஒரு சூட் கேஸில் ஒரு 1 கோடி ரூபாய் கொடுத்துட்டார், என்ன பண்ணுவோம்?
தெரியணுமில்லை அதை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு. அதான் சொல்கிறேன், தமிழருக்கு இவ்வண்ணம் திருவுளம் இறங்காத தன்மையால் தண்ணீரிருந்து துன்பமுறின் எங்கனே அழியாத நின்ற அன்பர் சுகம் வந்து வாய்க்கும். அழியாத பேரின்பத்தில் ஜீவன் முக்தராக ஞான நிஷ்டை அடைந்த ஞானியர்களுடைய அந்த இன்பம் இருக்க, அது எனக்கு எப்படி வரும், அவங்க அடைந்த இன்பம் எனக்கு எப்படி வரும்னு சொல்லி கேட்குறார். அதுவும் ஒரு கருத்தாக சொல்கிறார். வாய்க்கும் முறையாய் சுத்த நிர்குணமான பரதெய்வமே பரஞ்சோதியே சுகவாரியே. நீ எப்படி இருக்குன்னா இன்ப கடலாக இருக்கின்றாய். தாய்மன்னர் சொல்கிறது போல் பேரின்ப கடலாக இருக்கின்றார். சிவபோகம்னு பேரின்ப கடலாக இருக்கின்றார். காகம் உறவும் கலந்துண்ண கண்டீர் அகண்டாகார சிவபோகமெனும் பேரின்ப வெள்ளம் பொங்கி ததும்பி பூரணமாய் ஏக உருவாய் கிடக்குது. ஐயோ இன்புற்றிட நாம் இனி எடுத்த தேகம் விழுமுன் புசிப்பதற்கு சேரவாரும் ஜெகத்தீர் சொல்லி எல்லாரையும் கூப்பிடுறார். எல்லாரும் வாங்க, இந்த சிவபோகம் என்ற பேரின்ப வெள்ளத்தில் நாம் மூழ்கி திளைத்து நாம் நிறைவடைய வேண்டும் சொல்லி தாய்மன்னர் கூப்பிடுறார். காக்கா கூப்பிடுமா, காகம் எல்லாவற்றையும் அழைத்து தானும் சாப்பிடும். அதுபோல் இந்த பேரின்ப வெள்ளத்தில் எல்லாரும் வரணும் எதிர்கொள்ள என்றால் தேகம் விழுமின், இந்த உடல் வீழ்ந்து விடும் முன்பாக அந்த உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு தான் இந்த சரீரமே. இந்த உடலை எடுத்ததுக்கு பிரயோஜனமே என்னென்னா உண்மையை உணர்ந்து நாம் நிறைவேற்றி விட வேண்டும், இன்னொரு பிறவி இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக இந்த உடல் கொடுத்துருக்கார். இந்த உடல் வீழ்ந்து விடும் முன் அந்த உண்மையை உணர்ந்து விட வேண்டும் சொல்லி சொல்கிறார். பாட்டை பார்ப்போம். அன்பின் வழி அறியாத என்னை தொடர்ந்து என்னை அறியாத பக்குவத்தே ஆசை பெருக்கி கொடுத்து நான் அற்றேன் அளந்தேன் என என் புலன் மயங்கவே பித்தேற்றி விட்டாய். இறங்கி ஒரு வழியாயினும் இன்ப வெள்ளமாக வந்து உள்ளம் கழிக்கவே என நீ கலந்ததுண்டோ. தன் பருவ மலருக்கு மனமுண்டு வண்டுண்டு தன்முகை தனக்கும் உண்டோ. தமியனேற்கு இவ்வண்ண திருவுளம் இறங்காத தன்மையால் தனியிருந்து துன்பமுறின் எங்கனே அழியாத நின்னன்பர் சுகம் வந்து வாய்க்கு முறையாய். சுத்த நிர்குணமான பரதெய்வமே பரம்ஜோதியே சுகவாரி. சுகவாரின்னு சொல்லி சொன்னால் இன்பக்கடலே சொல்கிறார். ஆமாம், இன்பக்கடலாக இருக்கிற நானும் அப்படி இருந்து நான் ஆனந்தத்தை அடைய வேண்டும். இது எதனால் நடக்கும்? எவ்வளவு பொருள் கொடுத்தா நம்ம ஆனந்தமாக இருப்போம்? எப்போ நம்ம நிறைவடைவோம்? குருவிடத்தில் போனால் ஒரு பிளாங்க் செக்கை கொடுத்து நீ எவ்வளோனா எழுதிக்கன்னு சொல்கிறாரு. எவ்வளோனா எழுதிக்கிறார், இன்பம் வந்துடுமான்னா. அப்போ என்ன தான் கொடுத்து இன்பப்படுத்துவார்னா, நானே அந்த இன்ப வடிவனாக இருக்கிறேன் என்ற ஆத்ம தத்துவத்தை உணர வைப்பதன் மூலமாக, உனக்கு அந்நியமாக இதெல்லாம் இல்லை என்று புரிய வைப்பதன் மூலமாக, ஞானத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக நம்மை நிறைத்து விடுகின்றார். அதுதானே வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியது. ஒரு ராஜா போய் ஒரு சாமியார் இடத்த கேட்குறார். அவர் மரத்தடியில் உட்காந்துருக்கார். அவர் கௌப்பீனதாரி தான். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்காராம். அவர் இடத்துல போய் கேட்குறார், நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்க? ஒன்றுமே இல்லை, அடுத்த வேலை சாப்பாடு எங்கே கிடைக்கும் அதுவும் தெரியாது, ஆனால் எனக்கு எல்லாம் இருக்குது, எனக்கு மகிழ்ச்சியே இல்லைன்னு சொல்லி கேட்குறார். அதுதான் உத்தவ கீதையில் யது மகாராஜா அவதூத சன்னியாசத்தில் கேட்குறதா ஒரு வரலாறு வருது. அவர் சொல்கிற உபதேசம் தான் அப்படியே அழகாக வருது. அதுபோல் எதை கொடுத்தா முடியும்னு சொல்லி சொன்னால், உலக பொருள்களும் வேணும், சந்தோஷத்துக்கு பொருளும் வேண்டும். அதை விட நமக்கு இந்த அறிவை கொடுத்து நம்முடைய மனதை நிறைத்து ஆனந்தத்தில் திளைக்க வைக்கக்கூடிய ஞான குருமார்கள், அந்த குருமார்களுடைய பரம்பரையில் சம்பிரதாயமாக வந்த நம்முடைய சத்குருநாத சுவாமி அவங்க நமக்கு, அதாவது நிறைய நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் சுவாமிஜி கூட ஏற்பட்ட தொடர்பு 1987 சந்தித்தது முதல் நிறைவு நாள் வரையிலும் அவர் கொடுத்த உபதேசங்கள்லாம் ஆத்ம ஞான விஷயங்கள் தான். ஆத்ம ஞான பிரதானேன்னு சொல்கிறார் பாரு. ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்து நம்ம நிறைய வைத்து விட்டார். அதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த ஸ்தாபனத்தில் நிறைய பேர் நிறைய நன்மைகள் அடைகிறாங்க. ஆதிகுருநாதன் தன்னுடைய அனுகிரகத்தை நிறைய செய்துக்கிட்டு இருக்கார். சுவாமிஜி அவர்களுக்கு கொடுத்த ஞான வள்ளலாக இருந்து வாழி வழங்கிய ஞான செல்வங்களும் இங்கே நிறைய இருக்குது. அதனால் இந்த இடத்துக்கு சுவாமிஜி அவருடைய பக்தர்கள் எல்லாம், உலகெங்கிலும் உள்ள பக்தர்கள் சிஷ்யர்கள் எல்லோரும் வந்திருந்து இந்த பொருள் செல்வம் வேண்டுமென்றால் சத்குருநாதர்கள் அதையும் அளிப்பார்கள். அருட்செல்வம் தான் அழியாத செல்வம், அதையும் வழங்குவார்கள். யாருக்கு எது தேவையோ அதை பெற்று நாம் உய்வு பெறுவோமாக. மூர்த்தி எல்லாம் வாழி, எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே. காலமுடு தேச வர்த்தமான மாதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி, மாலரவும் செய்வ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி,
ஜாலமிகும் எளியேனி வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி அகண்டிதாகார அருளடியார் வாழி. ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு சத்குருநாத மகாராஜிக்கு. ஓம் ந கர்மணா ந பிரஜாதனே ந தியாகே நேகே அமிர்தத்வமானுஷு பரேன நாகநிஹிதங் குஹாயாம் விப்ராஜதே தத்யதஜோ பிஷந்தி வேதாந்த விஜ்ஞான சுநிಶ್ಚಿதார்த்தா சந்நியாச யோகாஜதக சுத்த சத்வாஹ தே பிரம்மலோகே துபராந்தகாலே பராமிருதாத் பரிமுச்யந்தி சர்வே தஹரம் விபாபம் பரமேஷபோதம் யத் புண்டரீகம் புரமத்யஜகஸ்தம் தத்ராபி தக்ரங் ககனம் விஷோகஸ்தஸ்மின் யதந்தஸ்ததுபாசிதவ்யம் யோ வேதாதௌ சரஃப் ப்ரோக்தோ வேதாந்தே ஜ பிரதிஷ்டிதः தஸ்ய பிரகதிலீனஸ்ய யः பரஸ்வ மகேஸ்வரः. இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குருகாணிக்கை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஆர் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ ரவிசாம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ சங்கர சிவராமகிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வீரராகவன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ ஸ்கந்தரமண சூரியநாராயணன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ விஜயகாந்த் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ சிவராமன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் விதஜே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குரு சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः. ஓம்